오늘 말씀은 누가복음 6장 37절에서 49절 말씀입니다. 누가복음 6장 37절에서 49절. Luke chapter 6 verse 37 through 49. Luke chapter 6 verse 37 through 49. 드릴게요. 비판하지 말라. 그리하면 너희가 비판을 받지 않을 것이요. 정죄하지 말라. 그리하면 너희가 정죄를 받지 않을 것이요. 용서하라. 그리하면 너희가 용서를 받을 것이요. 주라. 그리하면 너희에게 줄 것이니 곧 후히 되어 누르고 흔들어 넘치도록 하여 너희에게 안겨주리라. 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희도 헤아림을 도로 받을 것이니라. 또 비유로 말씀하시되 맹인이 맹인을 인도할 수 있느냐? 둘이 다 구덩이에 빠지지 아니하겠느냐. 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된다는 그 선생과 같으리라. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. 너는 내 눈 속에 있는 들보를 보지 못하면서 어찌하여 형제에게 말하기를 형제여 나로 내 눈 속에 있는 티를 빼게 하라 할 수 있느냐. 외식하는 자여 먼저 내 눈 속에서 들보를 빼라. 그 후에야 내가 밝히 보고 형제의 눈 속에 있는 티를 빼리라. 못된 열매 맺는 좋은 나무가 없고 또 좋은 열매 맺는 못된 나무가 없느니라. 나무는 각각 그 열매로 아나니 가시나무에서 무화과를 또는 찔레에서 포도를 따지 못하느니라. 선한 사람은 마음에 쌓은 선에서 선을 내고 악한 자는 그 쌓은 악에서 악을 내느니 이는 마음에 가득한 것을 입으로 말합니다. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서도 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 않느냐. 내게 나와 내 말을 듣고 행하는 자마다 누구와 같은 것을 너희에게 보이리라. 집을 짓되 깊이 파고 주추를 반석 위에 놓은 사람과 같으니 큰 물이 나서 탕류가 그 집에 부딪히되 잘 지었기 때문에 능히 요동하지 못하게 하였거니와 듣고 행하지 아니하는 자는 주추 없이 흙 위에 집 지은 사람과 같으니 탕류가 부딪히면 집이 곧 무너져 파괴됨이 심하니라 하시니라. 아멘. 우리 가은우 연과 한 절씩 읽어주시겠습니다. 37절부터. Do not judge others and you will not be judged. Do not condemn others or it will all come back against you. Forgive others and you will be forgiven. Give and it will be given to you. A good measure pressed down, shaken together and running over will be poured into your laps. For with the measure you use, it will be measured to you. He also told them this parable. Can the blind lead the blind? Will they not both fall into a pit? Students are not greater than their teacher, but the student who is fully trained will become like the teacher. Why do you look at the speck of sawdust in your brother's eyes and pay no attention to the plank in your eyes? How can you say to your brother, Brother, let me take the speck out of your eye, when you yourself fail to see the plank in your own eye? You hypocrite, first take the plank out of your eye, and then you will see clearly to remove the speck from your brother's eye. A good tree can't produce bad fruit, and a bad tree can't produce good fruit. Each tree is recognized by its own fruit. People do not pick figs from thorn bushes or grapes from briars. A good man brings good things out of the good stored up in his heart, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in his heart. For the mouth speaks what the heart is full of. So why do you keep calling me Lord, Lord, when you don't do what I say? As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I'll show you what they are like. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When the flood came, the torrent struck that house but could not shake it because it was well built. But anyone who hears and doesn't obey is like a person who builds a house right on the ground without a foundation. When the floods sweep down against that house, it will collapse into a heap of ruins. 아멘. 감사합니다. 지난주 말씀이랑 계속 연결되어지는 말씀이기 때문에 지난주에 함께 나눴던 말씀 좀 정리를 하려고요. 지난주에 되게 어려운 말씀, 그러면서도 우리 교회를 다니는 또 그리스도인들에게 너무너무 중요한 말씀을 예수님께서 해주셨어요. 무슨 말씀이었죠? 내 원수를 사랑하라. 우리가 그렇게 막 직접적으로 그런 원수는 없겠지만 그 원수를 사랑하는 마음이 있으면 다른 모든 이들까지도 사랑하는 마음이 있을 수 있기에 예수님은 처음부터
관계에 있어서는 굉장히 중요한 이런 계명을 주신 거예요. 원수를 사랑하라. 그러면서 지어주셨던 결론의 말씀이 있었는데 이것을 더 우리가 좀 집중해서 생각해 봐야 돼요. 원수를 사랑하라는 말이 단순히 그냥 원수에게 그냥 좋게 대하고 이런 게 아니라 우리가 할 수 없다라는 것을 인정할 수밖에 없는 그런 지경에 이르러야 된다는 것을 예수님께서 알려주신 거예요. 네가 원수를 사랑할 수 있어? 너를 미워하는 사람, 정말 그 사람을 위해서 기도해 줄 수 있고 그들을 축복해 줄 수 있고 그들을 위해서 무엇인가 해줄 수 있어? 라는 예수님의 질문이 있었던 거예요. 근데 그 질문에 대해서 우리는 뭐라고 답할 수밖에 없다고요? 할 수 없어요. 원수를 사랑하는 것은 고사하고 나를 미워하는 사람을 나는 미워할 수는 있지만 그 사람을 정말로 부둥켜 안고 사랑해 줄 수는 없어요. 왜? 우리의 마음이 그래요. 인간의 마음은 그렇다라는 거예요. 그래서 예수님께서 결론적으로 해주신 말씀이 뭐였냐면 하나님 아버지의 자비로우신과 같이 자비로운 자가 되라는 거예요. 우리는 그 다음 말씀을 되게 중요하게 생각해요. 자비로운 자가 되라? 아 그래 자비로운 자가 돼야지라고 생각하지만 예수님이 정말 집중해서 생각하고 말씀하셨던 건 뭐냐면 하나님 아버지의 자비로움을 너희들이 배우라는 거예요. 하나님 아버지의 자비로움이 뭐예요? 지난주에 우리가 시편 136편인가요? 그 말씀을 읽으면서 하나님의 자비하심은 모든 하나님의 백성들에게 계속해서 흘러가고 있어요. 누구를 통해서? 예수 그리스도를 통해서. 자비하심은 사랑이라고 steadfast love라고 할 수도 있는데 그 steadfast love가 계속해서 우리에게 흘러가고 있는 거예요. 그래서 기도할 때마다 목사님은 그렇게 이야기를 해요. 하나님의 사랑과 은혜가 늘 우리들 안에 있다는 것을 기억하고 더 기억하기를 원한다라고 그렇게 기도하고 있어요. 왜? 하나님의 그 자비로우심을 알면 하나님의 그 자비로우심을 좀 더 깨달으면 우리는 점점 더 그런 자비로운 자가 되어져 갈 수 있기 때문이에요. 그 말씀에 연결되어져서 오늘 말씀을 정말 그냥 룰이라고 생각하고 법이라고 생각하면 오히려 더욱 쉬운 말씀이지만 이 쉬운 말씀이 그렇게 쉬운 말씀이 아니라는 것을 오늘 또 예수님이 가르쳐 주세요. 자, 원수를 사랑하라고 했어요. 하나님의 자비로움을 배우라고 했어요. 그러면서 그 다음 바로 이어지는 말씀이 오늘 말씀이에요. 말씀 보세요. 37절 말씀에 우리가 진짜 못하는 것 두 가지를 말씀하시고 해야 하는데 못하는 것을 말씀하시는데 그게 뭐였냐면 비판하지 말라, 정죄하지 말라. 연후 소화 정도가 되면 비판하는 거, 정죄하는 거에 대해서 좀 자유로울 것 같아요. 비판하거나 정죄하는 마음이 그렇게 많지 않을 것 같아요. 근데 이제 은우나 강한이나 점점 커가면서 사람들의 마음속에는 뭐가 들어오냐면 나만의 기준이 생기고 나만의 법칙이 생기고 나만의 룰이 생겨요. 그 룰에 따라서 사람이 틀린 사람이 아닌 것처럼 보이는 사람들이 이렇게 구별이 돼요. 잠깐 쉽게 얘기를 들어볼까요? 목사님이 막 운전을 하고 가다가 어떤 사람이 갑자기 딱 들어왔어요. 진짜 비슷하게 내 차를 칠 정도로 딱 들어왔어요. 그러면 목사님의 마음에서 입에서 나오는 말은 뭘까요? 요까지는 아니겠지만 저 이씨 하면서 어떤 마음이 들어요? 절제하는 마음이 들고 그 사람을 컨뎀하는 마음이 들어요. 그게 기본적인 사람들의 마음이라는 거예요. 근데 예수님은 뭐라고 하고 계세요? 비판하지 마, 정죄하지 마. 그 사람이 어떻게 했든 그거와는 상관이 없어요. 그 사람이 잘못했으면 잘못했다. 그 사람이 못했으면 못했다. 예수님이 그런 거에 말씀 안 하셨어요. 그냥 비판하지 마라. 정죄하지 마라. 라고 말씀을 하고 계세요. 더불어서 우리가 해야 하는데 참 안 하는 두 가지를 말씀을 하고 계세요. 그 말씀이 뭐예요? 37절 뒷부분에 보면 용서하라. 그리고 38절 말씀 첫 번째 말씀을 보면 주라라는 말씀이 있어요. 참 용서하는 게 쉬워요, 어려워요? 쉽지 않아요.
그나마 가족 관계 그리고 좀 친한 관계 그래도 이렇게 좀 얽혀 있는 관계들은 좀 쉬워요. 근데 나와 전혀 상관없는 어떤 사람들이 나에게 뭔가 잘못을 했을 때 그 사람에 대해서 용서하는 마음이 생겨요, 안 생겨요? 오히려 더 그 사람이 한 손을 한 대 쥐어 나를 때리면 난 그 사람을 두 대 때리고 싶은 마음이 사람들의 마음이에요. 용서의 마음과는 전혀 다른 사람, 다른 마음인 거죠. 그리고 또 예수님이 뭐라고 했어요? 주래요. 어떤 조건이 붙지 않아요. 그냥 주래요. 기부하래요. 근데 사람들은 뭐예요? 내 것을 움켜쥐고 살기를 원해요. 그게 사람들의 마음이라는 거예요. 근데 예수님 이것을 완전히 뒤집으셔서 말씀하셨죠. 너희들이 그렇게 잘하는 비판하는 거, 정죄하는 거 하지 마. 너희들이 그렇게 해야 되는데 안 하는 거, 용서하는 거, 주는 거 해. 예수님이 그렇게 말씀을 하시는 거예요. 우리는 이렇게 살아가야 한다는 것을 예수님께서 알려주셔요. 그런데 우리가 그렇게 못한다는 것 또한 알려주고 계세요. 그 말씀이 40절 말씀입니다. 한번 보세요. 제자가 그 선생보다 높지 못하나 무릇 온전하게 된 자는 그 선생과 같으리라. 여기서 제자와 선생이 누구예요? 지금 예수님께서 누구에게 계속해서 말씀하고 계셨다고 그랬죠? 제자들에게 말씀하고 있다고 그랬어요. 그 제자의 선생님은 누구예요? 예수님이에요. 예수님께서 뭐라고 했? 예수님보다 나보다 너희들이 나을 수는 없지만 너희들이 영어로 표현하면 트레이닝을 받으면 나와 비슷하게 될 수는 있어. 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 너희들이 트레이닝을 해야 돼. 트레이닝을 해야 돼. 어떻게? 비판하지 않는 거, 정죄하지 않는 거, 트레이닝을 해야 돼. 용서하는 것, 주는 것, 이것을 트레이닝을 해야 돼. 그래야 나와 비슷한 삶을 살아갈 수 있어. 그래서 다 꼬집어서 그 다음 절 말씀들이 우리 너무나 잘 알고 있는 말씀이죠. 네 눈 속에 있는 러그는 못 보면서 깨닫지 못하면서 왜 다른 사람의 눈에 있는 스펙? 그거 가지고 네가 뭐라고 그래? 그것을 왜 빼려고 해? 먼저 네 안에 있는 러그를 빼고 깨끗한 눈으로 다른 사람의 눈을 봐. 그리고 다른 사람에 있는 티를 빼줘. 스펙을 빼줘. 라고 예수님께서 말씀을 하시는 거예요. 사람들과의 관계에서 얘기를 하는 거예요. 설교를 들으면서도 좋은 말씀을 들으면서도 사람들은 무슨 생각을 하냐면 이 말씀은 저 사람이 들어야 돼. 이 말씀은 저 사람이 들어서 저 사람이 고쳐줘야 돼. 라고 생각을 해요. 아니요. 예수님은 뭐라고 정확하게 말씀을 하시면 너를 먼저 돌아봐. 네 눈 속에 있는 들보를 먼저 봐. 너를 먼저 돌아보고 그리고 다른 사람을 봐. 분명히 너에게는 더 큰 러그가 있어 라는 것을 알려주시는 거예요. 그리고 그 트레이닝을 어떻게 해야 되는지를 말씀해 주시는데 예수님은 그 트레이닝을 특별한 행동이나 이런 게 아니라 너희들의 마음 다스림이라는 것을 알려주세요. 무릇 지킬 만한 것 중에 가장 우리가 지켜야 될 것이 무엇이죠? 말씀처럼 잠언에 나오는 말씀처럼 무릇 지킬 만한 것 중에 가장 많이 지켜야 될 것, 가장 분명하게 지켜야 될 것이 무엇이냐면 마음이에요. 우리의 마음이에요. 43절부터 45절 말씀에 보면 나무를 비유하면서 좋은 나무가 좋은 열매를 맺고 나쁜 나무가 나쁜 열매를 맺는다라고 했어요. 그러면서 딱 그냥 아주 쉽게 얘기를 해주세요. 너희 마음속에 악한 것을 자꾸 담으면 악한 것이 나올 수밖에 없어. 너희들의 마음속에 선한 것을 채우면 선한 것이 당연하게 나오게 되어 있어. 너희들의 말로 나오게 되어져 있어. 예수님께서 지금 무슨 트레이닝을 하라고 그러는 거예요? 마음 트레이닝을 하라는 거예요. 마음에 무슨 트레이닝 하라는 거예요? 선한 것, 좋은 것, 하나님께서 주시는 것들을 계속해서 채우는 훈련을 하라는 거예요. 하나님께서 주신 게 뭐예요? 하나님께서 우리에게 주시기 뭐냐면
선한 것은 뭐예요? 하나님이에요. 선한 것은, 이 세상 가운데 선한 것은 아무것도 없어요. 선한 것은 하나님밖에 없어요. 그 선하신 하나님께서 우리에게 주시는 것은 뭐예요? 하나님의 말씀이에요. 이 말씀을 우리들 가슴속에 채우려는 거예요. 이 말씀을 가지고 살아가는 것, 이것이 너희들의 마음에 채워졌을 때에 그 말씀이 나오는 거예요. 이 말씀을 단순히 성경책이 아니라 이 말씀이 뭐예요? 말씀이 이 땅 가운데 오셨다라고 요한복음에서 말씀하고 계세요. 그 말씀이 누구예요? 예수 그리스도예요. 예수 그리스도를 우리의 마음속에 채우면 예수님이 나오는 거예요. 선한 것이 우리들의 마음속에 나온다는 거예요. 채우면 채울수록. 그것을 훈련을 하라는 거예요. 어떻게 훈련을 해야 돼요? 한국에서는 참 많이 그 훈련을 해오고 있어요. 벌써 몇십 년 전부터 계속 훈련을 하고 있어요. 그 가장 첫 번째 훈련이 뭐였냐면 예배 드리는 거였어요. 매 주일마다 예배 드림으로 기도하고 찬양하고 말씀 듣고 사람들과 교제하면서 예배를 드리면서 하나님의 그 선을 쌓는 훈련을 했어요. 또 한 가지는 새벽 예배였어요. 새벽 기도회였어요. 새벽마다 맨 첫 시간을 하나님 앞에 드리면서 그 시간에 하나님의 선한 것들을 채우려고 그렇게 노력을 했어요. 또 수요예배가 있을 수 있고 금요예배가 있을 수 있고 여러 모양으로 모여서 함께 하나님의 선한 것들을 쌓는 훈련을 했어요. 그리고 또 개인적으로는 큐티, 콰이어 타임을 통해서 선한 것들을 쌓는 노력을 했어요. 지금은 성경 일독이라는 그런 프로그램을 통해서 선한 것을 쌓으려고 노력했어요. 또 매일 몇 시간을 정해놓고 기도합시다라는 기도운동을 통해서도 선한 것을 쌓으려고 노력을 했어요. 이 모든 것들이 다 하나님의 선한 것을 쌓는 그런 훈련이었던 거예요. 저와 여러분들에게도 이런 훈련이 필요해요. 예수님께서 말씀하셨잖아요. 훈련을 통해서 너희들도 나처럼 비슷한 사람이 될 수 있어. 우리의 최종의 목적은 뭐예요? 하나님께 영광을 돌리는 것이면서 그 하나님께 영광을 돌리는 게 뭐예요? 예수님을 닮아가는 삶을 살아가는 게 우리의 목적이고 목표예요. 그렇게 되기 위해서 예수님이 무슨 훈련을 하는 거예요? 마음의 훈련을 하는데 그 마음의 훈련이 뭐예요? 선한 것을 쌓는 훈련이에요. 그 선한 것을 쌓는 게 뭐예요? 하나님의 말씀을 쌓고 하나님을 향한 마음, 하나님의 마음을 닫는 그런 마음의 훈련을 하는 거예요. 예수님께서 단순히 마음의 훈련뿐만이 아니라 그 다음 절 말씀에 정말 중요한 말씀을 해주세요. 46절 말씀 보세요. 너희는 나를 불러 주여 주여 하면서 어찌하여 내가 말하는 것을 행하지 아니하느냐. 너희들은 나를 주여 주여 하라고 말을 하면서도 주님 주님이라고 부르면서도 왜 내가 말하는 것을 행하지 않니? 라고 말을 해요. 그러면서 두 부류를 얘기를 하죠. 행하는 사람은 어떤 사람과 같다고요? 단단한 파운데이션을 가지고 튼튼하게 집을 짓는 사람과 같고, 행하지 않는 사람은 어떤 사람? 모래 위에 그냥 흙바닥 위에 집을 지어서 어떤 탕류가 그런 물결이 한번 스트리밍이 한번 탁 지나면 크게 파괴되어 버리는 사람과 같아요. 예수님께서 이 마음의 훈련과 더불어서 행함의 훈련까지도 말씀해 주시는 거예요. 예수님께서 무슨 말씀을 지금까지 해주셨을까요? 우리 6장 말씀을 다 한번 생각해 볼까요? 6장에서 뭐라고 해서 처음에 예수님께서 딱 사람들에게 말씀하셨어요. 너희들에게 화와 복이 있어. 복이 뭐예요? 가난한 자는 복이 있어 라고 말씀을 시작을 하셨어요. 그리고 바로 연결되어지는 게 지난주 말씀이었어요. 네 원수를 사랑해. 그리고 오늘 말씀 뭐예요? 비판하지 마, 정죄하지 마, 용서해 줘. 이런 말씀들이 예수님께서 계속 하셨는데, 예수님께서 이 훈련을 제대로 하기 위해서는 너희들의 마음속에 하나님 것들을 쌓아야 되는데, 더불어서 해야 될 것이 무엇이냐면 너희들이 내가 이 한 말을 행동으로 옮겨 삶으로 나타내. 그렇게 살아갔을 때에 너희들이 정말 단단한 파운데이션의 집을 짓는 것처럼 그렇게 살아갈 수 있어. 그런 믿음의 사람으로 살아갈 수 있어 라고 예수님께서 말씀해 주신 거예요. 말씀이 좀 이해돼요? 예수님은 단순히
마음의 훈련뿐만이 아니라 행함의 훈련도 강조하신 분이세요. 근데 더 중요한 것을 따져본다면 마음의 훈련이에요. 그 마음의 훈련이 뭐예요? 하나님을 쌓는 거예요. 선을 쌓는 거예요. 그것을 나타내기를 예수님이 원하셨어요. 그리고 더불어서 그것이 자연스럽게 행함으로 나타나기를 바라셨어요. 그럼 우리가 해야 될 것이 무엇일까요? 우리가 해야 될 것은 뭐예요? 날 돌아보고 계속해서 하나님의 선을 쌓아가는 훈련이에요. 이렇게 예배드리는 건 너무너무 귀하고 너무너무 좋아요. 몇 달 만에 이렇게 같이 모여서 예배드리니까 너무너무 좋아요. 너무너무 행복해요. 여기서 멈추는 것이 아니라 매일의 삶 가운데서도 하나님의 선을 쌓는 트레이닝이 필요해요. 그래야 예수님을 점점 더 닮아가는 삶을 살아갈 수가 있어요. 그리고 더불어서 예수님께서 명령처럼 주신 말씀을 계속해서 마음속에 쌓아가야 돼요. 네 원수를 사랑해. 비판하지 마. 정죄하지 마. 용서해 줘. 이런 것들을 마음속에 계속 쌓아가면서 주님, 나 그렇게 살아가고 싶어요 라는 고백을 할 때에 예수님께서 그 일들을 읽어가 주시는 거예요. 그것이 우리 그리스도인들의 삶이에요. 그렇게 살아가는 저와 여러분들이 되시기를 예수님으로 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사를 드립니다. 율법처럼 들리는 말씀, 그렇게 해야 될 것 같은, 그래서 우리를 짓누르는 그런 말씀이 아니라 정말 예수님께서 우리를 향하여서 우리를 사랑하시어서 그렇게 살아가셨던 모습을 우리에게 보여주셨습니다. 원수와 같았던 우리를 그렇게 사랑하여 주셨고, 비판받을 수밖에 없는 우리를 보듬어 주셨고, 정죄받을 수밖에 없는 우리를 용서하여 주시고, 아무 조건 없이 우리에게 모든 것을 주신 주님이십니다. 그 주님을 생각하면서 우리도 그런 주님을 닮아가기를 소원합니다. 우리의 마음을 하나님의 선한 것들로 채워주시고, 그래서 그 선한 하나님을 닮아 선한 마음으로 움직이기까지 하는 우리 인생이 되어줄 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 주님을 주님이라 그렇게 부르며 살아가는 주님교회 성도들입니다. 정말 주님을 주님으로 부르는 자들처럼 주님의 말씀을 따라 그렇게 살아가는, 그래서 든든한 반석 위에 하나님의 것들을 쌓아가는, 하나님께 영광 돌릴 것들을 쌓아가는 우리의 삶이 되어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘의 말씀을 주신 하나님 앞에 감사를 드리며 귀하고 존귀하신 예수 그리스도로 기도합니다.